بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ۔ سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کیا گیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد تھی بھی کہ اس میں میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار تجارت بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی حسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں کے حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں، باقی اللہ کے کام میں اور یتامہ مساکین اور مسافروں کی خبر گیری فرمائیں۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ الانفال آیت نمبر 41۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلے بنی النصیر پر آپ کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ دلوا دے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ الحشر۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملک قرار دے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں سے جس قدر مناسب سمجھیں لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بنی النضیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں سے کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان دونوں ذرائع غنیمت اور فے سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے سربراہ کے حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا گیا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ ہی کی ذمہ تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مند قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہی باقی رہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو ذاتی ملاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں ہی صاف کر دیا تھا: میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد وہ سب صدقہ ہے۔ بخاری مسلم۔
ہوتا مسند احمد۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔ بخاری مسند احمد۔ مسلم۔ اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ مسند احمد۔ اس مال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کچھ خفیہ نہ تھی، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ان کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیگر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایت سے ہم تک پہنچتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی تھی کہ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنا کے مجاز ہو سکتے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار تین فریق ہو سکتے ہیں، ایک سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے دو فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی ان تمام جائیدادوں کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں مجھے میراث نہ ملے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے جو کچھ فرمایا وہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی عیالداری کروں گا جن کی عیالداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچتی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی نہیں مذکور نہیں ہے کہ جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابو بکر کی یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد صرف جناب سیدہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفاد بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوتی تھیں۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا؟ اس واقعے کی تفصیل اور مستند روایت کے لیے ملاحظہ ہو۔ اب رہ گیا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا۔
जनाब सैयदा ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ास तौर पर उसी का मुतालबा किया था और शहादत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मे ऐमन को पेश किया था, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी शहादत कबूल न की और फदक की जायदाद उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। मगर ये किस्सा हदीस की मुस्तनद रवायत में से किसी में भी मज़कूर नहीं है, अलबत्ता बलाउज़री और इब्न सअद ने उसे नकल किया है और उनके बयान में भी काफ़ी इज़्तिराब है। इब्न सअद की रवायत ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी थी, बल्कि उम्मे ऐमन से सुनी थी और उन्हीं को शहादत में पेश कर दिया। बखिलाफ़ उसके बलाउज़री की रवायत ये है कि जनाब सैयदा ने खुद ही ये दावा किया था कि मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक मुझे दिया है। फिर एक रवायत की रूह से उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उम्मे ऐमन को शहादत में पेश किया और दूसरी रवायत की रूह से उम्मे ऐमन और रबाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम को। ये तो है इस किस्से की हैसियत बाएतबार रवायात। अब कानूनी हैसियत से देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ेल या तो हब्बा हो सकता था या वसियत। अगर कहा जाए कि ये हब्बा था तो उसी सूरत में हो सकता है जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़दक का कब्ज़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दे दिया होता, वरना महज ज़बान से किसी चीज़ को किसी के लिए नामज़द कर देना और नियत करना कि वो चीज़ मालिक के मरने के बाद मोहताला को मिलेगी, हब्बा नहीं बल्कि वसियत है। अब अगर कहा जाए कि ये वसियत थी तो कुरान मजीद में मीरास का कानून नाज़िल हो जाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये ऐलान फरमा चुके थे कि ला वसियतल वारिस, अब तरके की तकसीम के मामले में किसी वारिस के हक़ में वसियत नहीं की जा सकती। फिर ये कैसे बावर किया जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही ऐलान करदा कानून के खिलाफ दूसरे वारसों को छोड़कर एक ख़ास वारिस के हक़ में कोई वसियत फरमाई होगी। अलावा बरी हब्बा या वसियत के सवाल को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ उस शहादत ही को देखा जाए जो उस दावे के सबूत में पेश की गई थी, तो वो सरीह कुरानी कानून शहादत के लिहाज से नाकाफ़ी थी। कुरान की रूह से या तो दो मर्दों की शहादत मोतबर है या एक मर्द और दो औरतों की शहादत। जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर ये किस्सा दुरुस्त मान जाए सिर्फ़ एक औरत या एक मर्द और एक औरत की गवाही लाई थी, इस सूरत में कानून के खिलाफ फैसला कैसे किया जा सकता था? क्या शख्सियत को देखकर शहादत का शरई निसाब बदल दिया जाता है? उसके बाद ये मसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में दोबारा उठा। उनके खिलाफ फत पर 2 साल गुजर चुके थे कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उनके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्के का मसला पेश किया और उन्होंने खैबर व फदक के मुस्तस्ना करके मदीना वाली जायदाद और उन दोनों साहिबों की तौलियत में इस शर्त पर दे दी कि वो उसकी आमदनी उन्हीं मसारफ में खर्च करेंगे जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में सर फरमाते थे। लेकिन उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान इस जायदाद के इंतज़ाम पर नज़ा वाक़ हो गई और वो इस कज़िये को लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचे। उसका निहायत मुफ़स्सल किस्सा मालिक बिन औस बिन अदनान के हवाले से तमाम मोतबर कुतुब हदीस में रवायत हुआ है। हज़रत मालिक कहते हैं कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा था कि उनके हाजिब ने आकर अर्ज़ किया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वक़्क़ास हाज़िरी की इजाज़त तलब करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इजाज़त दे दी और वो तशरीफ़ ले आए। उसके थोड़ी देर बाद फिर वो आया और इत्तला दी कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अली बिन अबी तालिब तशरीफ़ लाए हैं और वो भी इजाज़त के तालिब हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त देने पर दोनों साहिब अंदर तशरीफ़ ले आए और इस्लाम के बाद बैठते ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे और इसके अपने भतीजे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुकदमे का फ़ैसला फरमा दीजिए। उसके साथ चचा ने भतीजे के हक़ में कुछ सख्त सुस्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। दूसरे हाज़रीन ने कहा, वाक़ई अमीरुल मोमिनीन, इनका कज़िया बहुत तूल खींच गया है, आप उन्हें इस झगड़े से निजात दिला दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ठहरिए, मैं आप साहिबों को उस खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ कि जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम हैं, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हमारी विरासत जारी नहीं होती, जो कुछ हमने छोड़ा वो सदका है। चारों साहिबों ने कहा, हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया था। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसी तरह अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि आप दोनों साहिब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा और ऐसा फरमाया था? दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ, वाक़ई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अच्छा, अब मैं आप लोगों को इस मामले की हकीकत बताता हूँ।
اللہ ताला ने फ़े के मामले में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखसूस अख्तियारात अता फरमाए दे जो किसी दूसरे को अता नहीं फरमाए। फिर सूरह हशर की आयत वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही आखिर तक तिलावत करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इस आयत की रूह से ये अमाल फ़े खालिसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, मगर अल्लाह की कसम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को छोड़कर उन सब को अपने लिए नहीं समझ लिया और न उनके मामले में कोई खुदगर्दी बरती, बल्कि उन्हें आप ही लोगों में तकसीम कर दिया। यहाँ तक कि 3 जायदादें मदीना, फदक और खैबर वाली बच गईं। इन जायदादों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना और अपने अहल व अयाल का साल भर का नफ़क़ा ले लेते थे और बाकी सारी आमदनी उन्हीं कामों में सर्फ फरमाते थे जिनमें अल्लाह का माल सर्फ किया जाता है। यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इन अम्वाल के मामले में ज़िंदगी भर रहा है। मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि ये बात आप सब लोगों के इल्म में है? चारों साहिबों ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर कहा, मैं आप दोनों को भी खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, आप ये बात जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम जानते हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहकर कि अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली हूँ, इन अम्वाल को अपने हाथ में ले लिया और उनके मामले में उसी तरीके पर अमल किया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अल्लाह जानता है कि उसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल सच्चे थे और ठीक ठीक हक़ के ताबे थे। फिर अल्लाह ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी उठा लिया और मैं उनका वली हुआ। मैंने अपनी अमारत के पहले 2 साल तक अम्वाल को अपने हाथ में लेकर उसी तरह अमल किया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे। अल्लाह ताला जानता है कि मैं भी उसमें सच्चा और ताबे हक़ था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, आप दोनों साहब मेरे पास आए और आपने मुझसे इस जायदाद के मामले में गुफ्तगू की। उस वक्त आप दोनों के दरमियान इत्तफाक था। ए अब्बास, आपने मुझसे अपने भतीजे की मीरास तलब की और ए अली, आपने मुझसे अपनी बीवी के वास्ते से उनके वालिद की मीरास मांगी। मैंने आपसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारी मीरास नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। लिहाजा अगर आप चाहें तो मैं इस शर्त पर यह जायदाद आपके हवाले कर सकता हूँ कि आप उसमें उसी तरह अमल करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अमल करते रहे और खलीफा होने के बाद से मैं अमल कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये शर्त आपको मंजूर न हो तो मुझसे इस मामले में बात नहीं कीजिए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चारों साहिबों को खुदा का वास्ता देकर पूछा, क्यों हज़रात? मैंने इसी शर्त पर यह जायदाद इन दोनों साहब के हवाले की थी। उन्होंने कहा कि हाँ। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भी उसी तरह खुदा का वास्ता देकर पूछा कि इस जायदाद को हवाले करते वक्त मेरी यही शर्त थी। उन्होंने भी उसे तस्लीम किया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब आप चाहते हैं कि मैं इससे मुख्तलिफ कोई फ़ैसला करूं? उस खुदा की कसम जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम है, मैं कोई दूसरा फ़ैसला नहीं करूंगा। अगर आप इस शर्त पर अमल नहीं कर सकते तो ये जायदाद मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगा। ये है इस मामले की पूरी तारीख जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पेश आई। उसे देखकर हर शख्स खुद राय कायम कर सकता है कि इस मामले में जो कुछ किया गया वो जुल्म था या अदल और हक़। उसके साथ 2 बातें और भी हैं जो सही राय कायम करने के लिए निगाह में रहनी चाहिए। अव्वल ये कि असल बहस सिर्फ ये थी कि इस जायदाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मीरास में तकसीम किया जा सकता है या नहीं। ये बहस न थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल और क़राबतदारों को बैतुल माल से नफ़क़ा पाने का हक़ है या नहीं। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान वालों से बदरजा ज़्यादा इन हज़रात की खिदमत की, उनके हक़ को हर दूसरे हक़ पर मुक़द्दम रखा और जो वज़ाइफ उनके लिए जारी किए वो खैबर और फदक और मदीना तैयबा की जायदादों के महासिल से कहीं बढ़कर थे। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा अहमियत रखती है बल्कि इस मसले में फ़ैसला कुन है वो ये है कि ख़ुद सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खलीफा हुए तो उन्होंने भी इस जायदाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास करार देकर वारसों में तकसीम नहीं किया, बल्कि उसे बदस्तूर वक्फ़ी फ़ी सबीलिल्लाह ही रहने दिया। सवाल यह है कि अगर ये वाकई मीरासी ही थी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अपने ज़माने इक़्तिदार में वारसों को उससे महरूम रखना कैसे जायज़ हो गया? उसे जुल्म ही कहने को किसी का जी चाहता हो तो फिर उसे इतना इंसाफ तो करना ही चाहिए कि जिसने इसका इर्तिकाब किया है उन सबको जालिम कहे। एक ही फ़ेल पर किसी के हक़ में एक फ़ैसला और किसी दूसरे के हक़ में दूसरा फ़ैसला करना हक़ परस्त आदमी का काम नहीं है।